پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ موسیٰ ندی کے متاثرین سے مکمل انصاف کیا جائے گا، چیف منسٹر کا تیقن۔ اپوزیشن عوام کو مشتعل کر کے فائدہ اٹھانے کوشاں۔ مودی نے سابرمتی ریور فرنٹ کے لیے 64,000 خاندانوں کو بے گھر کیا تھا، ریونت ریڈی کا خصوصی خطاب۔ فیملی ڈیجیٹل کارڈ آخری مراحل میں، ہر خاندان کے لیے ایک QR کوڈ رہے گا، خاندان کے تمام ارکان کے لیے ہوگا منفرد نمبر۔ MLC جناب عامر علی خان قوم و ملت کے مسائل جاننے کے لیے اضلاع کے دوروں میں مصروف، آج بھی دورے کورٹلہ، سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کی جانب سے والہانہ استقبال۔ راجندر نگر میں نوجوانوں کی جانب سے بائک بازی کے غیر قانونی کرتب، ٹریفک پولیس نے کیا نوجوانوں کو گرفتار، بائکس بھی کر لی ضبط۔ دسہرے کی تعطیلات، حیدرآباد سے اضلاع و پڑوسی ریاست جانے والوں کی تعداد میں اضافہ درج، سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافرین کے ہجوم میں اضافہ۔ جموں کشمیر میں 8 اکتوبر منگل کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، 90 رکن اسمبلی کے لیے 3 مرحلوں میں ہوئی تھی رائے دہی۔ شملہ میں سنجولی مسجد تنازع، بلدی عدالت میں ہوئی سماعت، مسجد کی 3 غیر قانونی منزلوں کو گرانے کی اجازت۔ ممبئی کے چیمبور علاقے میں شدید آتش زدگی کا سانحہ، 2 بچوں سمیت 5 لوگوں کی جل کر موت، علاقے میں غم کی لہر۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا 1 سال مکمل، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف ممالک میں زبردست احتجاج۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی مسجد اور اسکول پر بمباری، آج بھی 24 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کے لبنان پر بھی مسلسل فضائی حملے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی کے متاثرین کے ساتھ مکمل انصاف کا اعلان کیا اور کہا حکومت نقل مقام کرنے والے متاثرین کے ساتھ کھڑی رہے گی، کسی کو ہرگز بھی بے گھر نہیں کیا جائے گا، انہیں متبادل طریقوں سے راحت پہنچائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن قائدین پر متاثرین سے جھوٹی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے فارم ہاؤسوں کو بچانے کا بھی ڈرامہ کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے کہا حکومت شہریت کو پانی کے خطرے سے بچانے اور عوام کی بھلائی کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ موسیٰ ندی کے قریب رہنے والی عوام کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاست میں ہر خاندان کو دیے جانے والے فیملی ڈیجیٹل کارڈ ڈیزائن کرنے کی تیاریاں اب آخری مراحل میں پہنچ گئی ہیں۔ 4 ریاستوں کا مطالعہ کرنے والے عہدیداروں نے وہاں کی پالیسیوں کے بارے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کو واقف کروا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل فیملی کارڈ ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ کارڈ میں کیا شامل کیا جائے اور پہلے کون سی اسکیمات کو شامل کیا جائے، اس پر اتفاق رائے پیدا کر لی گئی ہے۔ باوسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ فیملی ڈیجیٹل کارڈ میں ایک منفرد QR کوڈ بھی رہے گا۔ اس طرح سارے خاندان کے لیے ایک منفرد آدھار جیسا نمبر ہوگا۔ اس کے علاوہ خاندان کے ہر فرد کو علیحدہ منفرد نمبر بھی دیا جائے گا۔ کارڈ پر صدر خاندان کی تصویر بھی رہے گی۔ صدر خاندان کی حیثیت سے خاتون کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کی تصویر کارڈ پر لگی رہے گی۔ MLC و نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب کی ضلع جگتیال کوروٹلہ منڈل آمد پر مسلم حقوق منعقدہ حالات حاضرہ پروگرام میں شرکت کے لیے کوروٹلہ آمد پر ویٹرنری کالج کوروٹلہ کے روبرو شاندار استقبال کیا گیا۔ گلدستے اور شال پوشی کے ذریعے ان کی تہنیت بھی کی گئی۔ اس موقع پر ویٹرنری کالج کے روبرو 2 یوم قبل نصب کردہ سابق وزیر رتناکر راؤ کے مجسمے کو عامر صاحب و دیگر نے گلہائے عقیدت بھی پیش کیے۔
कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज जोवाडी नरसिंह राव और उनके भाई जोवाडी कृष्णा राव के अलावा उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद नईम नायब सदर कांग्रेस पार्टी कोरोटला, साबिक काउंसलर मोहम्मद खालिक भाई, नजीबुद्दीन वसीम व असद डायरेक्टर मार्केट कमेटी कोरोटला के अलावा कसी तादाद में कांग्रेसी कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर जनाब आमिर साहब जोवाडी कृष्णा राव के मकान पर भी ठहरे, जहां पर आमिर साहब की शॉलपोशी और गुलदस्ते वगैरह के जरिए तहनीत पेश की गई। हम आपको बता दें कि कौम मिलत के मसाइल से वक्फियत हासिल करने के लिए MLC जनाब आमिर अली खान मुख्तलिफ अजला के दौरों पर हमेशा मसरूफ रहते हैं। गुस्ताख रसूल एती नरसिंहानंद को मुल्क भर के तमाम मुसलमानों के जबरदस्त एहतजाज के बाद उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार भी कर लिया गया। हफ्ते को भी शहर के तमाम इलाकों में एहतजाज किया गया था। ऐसे में खिले गोलकुंडा में भी गुस्ताख रसूल के खिलाफ नौजवानान खिला की जानिब से एहतजाज किया गया और नारे भी लगाए गए। मुकरमजा स्कूल फाउंडर्स डे की तकरीब आला पैमाने पर ट्रस्ट के मुंतजिमीन की जानिब से मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर बुक रिलीज का खुसूसी प्रोग्राम था। मेहमान खुसूसी तुर्किया के कौंसल जनरल ओरहान इल्मान ओकान के हाथों किताब निज़ाम सिकंदर जा नसीरुद्दौला एंड टू ग्रेट रिबिलियन का रस्म इजराई भी अमल में लाई गई। किताब के मुखर्रिर HH सुल्तान गालिब बिन अवद बताए जाते हैं। इस शानदार तकरीब में मेहमान मोअज़्ज़िज़ीन मुखर्रिर ने शिरकत की और खिताब भी किया। मुकरमजा स्कूल के तलबानों में मेहमानों का खैर मकदम किया। स्कूल इंतज़ामिया ने स्कूल की तारीख और मौजूदा तालीमी मंजरनामे को तफसीली पेश किया, जिससे मेहमान खुश नजर आए। Mr. Orhan Yalman Okan, Consul General of Turkey, Honorary Consul General Ms. Amita Desai of Germany. Well, we've worked together. Well, she's been spearheading it for a long, long time, the Hyderabad Free Fest, and it's been an honor to be working with you now. We have our secretary out here, my colleague on the board, Mr. Faiz Binjan, secretary of the trust, Colonel Andiapan, principal, Ma'am Mrs. Rekha Wade, members of the staff, invitees, parents, students, ladies and gentlemen. Well, I'd like to thank you all first for being a part of this event, celebrating 37th year of our founders, 37th Founders Day and 91st birthday anniversary of our founder, Walashan Mukarramja Bahadur, His Exalted Highness, the 8th Nizam of Hyderabad. At this point, I want to congratulate this school, the management, the teachers, and also I would like to express my best wishes for the students, for their success, for their happiness. And just before concluding my speech, I want to bring one thing to your attention. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imagine the people who are about to die. They are using their last breath. And they are not at the time of joking. What do they ask for? Do they say, okay, bring me my medals, my diplomas, my awards. I want to see them last time? No. What they want? They want to see the ones they love. They don't care about their diplomas. They want to see the ones who they love and what's not. So at this point, at the end of the day, we understand that the most
important value for us is to love and to be loved. हमियत, आला ज़र्फ़ी, मेहनत व लगन का जज्बा अगर इंसान में हो तो फिर वो कभी नाकामी का मुंह नहीं देख सकता। और इसकी जिंदा मिसाल आज हम पेश कर रहे हैं सियासत स्पेशल स्टोरी में। सिकंदर की शक्ल में दोनों हाथों से मौजूर 19 साला सिकंदर की मेहनत व लगन से जुड़ी दास्तान पेश है फहीम अंसारी की इस खास रिपोर्ट में। जनाब, मुझे आपके ये 500 रुपये नहीं चाहिए। अगर आप मेरी मदद करने के ख्वाह हैं तो मेरे अतर की दुकान से अतर ख़रीदिए, आपको खुशबू मिलेगी, मुझे मेरी मेहनत का फल। दोनों हाथों से माजूर 19 साला सिकंदर के इन अल्फाज ने वहाँ मौजूद कई लोगों की इसकी जानिब तवज्जो मबजूल कर ली और सब सोचने लगे कि एक हमदर्द शख्सियत इसे 500 रुपये यूं ही दे रही है और वो कह रहा है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मेरा अतर ख़रीदें। आला ज़र्फ़ी, गैर मामूली गैरत व हमियत, खुददारी, सच्चाई व बेबाकी और मेहनत के पाकीज़ा जज्बे व एहसास से भरपूर ये मंज़र शहर की मशहूर व मारूफ मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में उस वक्त देखा गया जब ज़रूरतमंदों बिलखुसूस मुस्तहक़ तलबा व तालिबात और मर्द व ख़वातीन की मदद में हमेशा आगे रहने वाले इदारे फैज़याम ट्रस्ट की जानिब से सिकंदर को उसके पाँव पर ठहराने के लिए अतर की क़ायम करदा दुकान का इफ्तिताह अमल में लाया गया। सेक्रेटरी इंतज़ामी कमेटी M.A. सिद्दीक़ ने यह इफ्तिताह किया। मस्जिद आलिया की इंतज़ामी कमेटी की इजाज़त से अतर की दुकान क़ायम की गई और सिकंदर हर रोज़ असर ता इशा वहाँ अतर फ़रोख्त कर रहा है। इस इफ्तिताही तक़रीब के मौके पर इमाम अहमद ख़ाज़न मस्जिद कमेटी जनाब मोइज़ुद्दीन एडवोकेट जनाब ताहिर के साथ साथ सेक्रेटरी फैज़याम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन भी मौजूद थे। हमारे सिकंदर साहब एक माजूर हैं। मैं जो है मस्जिद सेक्रेटरी के जानिब से सिकंदर साहब की काफ़ी मैं उनको इनकरेज कर रहा हूँ। ऐसे लोगों की जो माजूर है उनको हम जो है आप हम सब मिलकर इनकी जो है इनकरेज करना चाहिए। इन्हों जो है किसी भी वजह से पैसे कोई दे रहे हैं तो ले भी नहीं रहे हैं, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि मेरा इतर बिके और जो है उसी से मेरा कारोबार चले। हमारे इफ्तिखार साहब ट्रस्ट के उन्होंने भी काफ़ी इनकरेज करे हैं, उन्हीं की बदौलत ही अपना इतर ला के बेच रहे हैं। हम एज ए सेक्रेटरी मस्जिद आलिया इनको जितनी चाहे उनकी जो है मदद करने के लिए तैयार हैं और ऐसे हजरात की अब हम सब का भी जो है जिम्मेदारी बनती है कि जो है ऐसे अशख़ास की काफ़ी मदद करें। और इनका एक ये है कि इन्हों जो है लिख नहीं सकते तो इन्हों पैर से लिखते हैं और इनका और एक भी है कि कंप्यूटर सीख रहे हैं हाथ से, मगर वो इंग्लिश से जो जितना आते हैं उसी से कंप्यूटर सीख रहे हैं और जाहिद अली खान साहब के कंप्यूटर सेंटर में बिला किसी माया देकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको नेक तौफीक दे और हम सबको भी जो है ऐसे लोगों की मदद करने की तौफीक अता करे। वाज़ेह है कि दरिया आबाद बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकंदर यतीम व यसीर हैं और शहर में वो अपने बहनवई के पास आया हुआ था। फैज़याम ट्रस्ट के फील्ड ऑफिसर मोहम्मद आज़म ख़ान की मुलाकात 1.5 माह कबल मस्जिद नानाबाग हिमायत नगर में नमाज जुमा के मौके पर सिकंदर से हो गई और वो उसे दफ्तर फैज़याम ट्रस्ट ले पहुँचे और सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात करवा दी और फिर इफ्तिखार हुसैन ने सिकंदर को एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मिला दिया,
जहां ये फैसला किया गया कि सिकंदर को सियासत की जानिब से चलाए जाने वाले कंप्यूटर कोर्स से सिखाए जाएं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि सिकंदर फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग भी खूब जानता है। वो अपने दो बिल्कुल छोटे छोटे हाथों से 35 से 40 किलो वज़न उठा सकता है, जबकि अपने पाँव से लिखता है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि इफ्तिखार हुसैन ने मस्जिद आलिया के बाहर लोगों के आगे हाथ फैलाने वाली दो ख़वातीन की बाज़बात करवाई। आज वो ख़वातीन अपनी मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर रही हैं। जी, मेरा नाम सिकंदर है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ हैदराबाद में अपने जीजा के पास रह रहा हूँ। और आज़म भाई ने जो है हमको वहाँ पे मिले हुए थे जामा मस्जिद में नानाबाग, तो उन्होंने जो है अपने सीनियर से हमको मिलाया, जो कि उनका नाम मालूम नहीं है मुझे। और फिर उसके बाद में जो है हमें सियासत में लगवाया। फिर मैं वहाँ पे अकाउंटिंग का काम सीख रहा हूँ और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है हमें ये ईतर का काम करवाया है, जो कि मैं ईतर का काम यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। ईतर का क्या? ईतर सेल करता हूँ। कहाँ पर? जी, आलिया मस्जिद में। जी, हमारे पास बहुत किस्म का ईतर है, जैसे कि काला गुलाब है, स्ट्रॉबेरी है, और जो है कच्ची कली है, गुलाब है, आइज है, जासमीन है, चॉकलेटी है, बहुत से ब्रांड का है मेरे पास ईतर। और सुरमा भी है मेरे पास। जी, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे ये कारोबार डलवाया है उनका बहुत बहुत एहसान है हम पर, और मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। बहरहाल सिकंदर ने ख़ास तौर पर मेहनत से जी चुराने वाले नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो अपनी माजूरी के बावजूद मेहनत करना चाहता है, क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि इंसान मेहनत करे और ये बात ज़रूर याद रखे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मख्तम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चंद शरीर उबाश नौजवानों की जानिब से गैर कानूनी अंदाज में तेज रफ्तार बाइक राइडिंग की जा रही थी। उनकी इस तेज रफ्तारी से दीगर राहगीरों को भी हादसात का सामना हो सकता था। ट्रैफिक पुलिस ने फौरन इनकी हरकतों को नोट किया और फिर हरकत में आते हुए नौजवानों के ग्रुप और इनकी बाइक्स को भी जब्त कर लिया। इनकी काउंसलिंग भी अमल में लाई गई। मिलार देवपल्ली पुलिस हदूद में एक तेज रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर के राजू अपनी बाइक पर जा रहे थे कि तेज रफ्तार लॉरी की जद में आ गए। पुलिस ने हादसे से मुताल्लिक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी। ग्लोबल कैंसर रन फाउंडेशन की जानिब से गचीबौली स्टेडियम में रन फॉर ग्रेस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मूजी मर्ज कैंसर से बचाव और इब्तदाई इलाज के बारे में भी माहिर डॉक्टर्स ने अपनी तजावीज़ को पेश किया। और इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने कहा, कैंसर से बचाव ज़रूर मुमकिन है अगर पहले मरहले में इसकी तशख़ीस हो जाए। माहिरीन ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि लोगों में कैंसर से बचाव के लिए कैंसर से मुताल्लिक़ ज़्यादा मालूमात नहीं पाई जाती और यही बायस से परेशानी है।
दशहरे की तातीलात अपनों में मनाने के लिए शहर से अजला और फिर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला जाने वालों की तादाद में इजाफा जारी हो गया है। इसी के नतीजे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और दीगर बस स्टेशन पर मुसाफिर के हुजूम में इजाफा हो गया। हर साल दशहरे के मौके पर अवाम की बड़ी तादाद अपने अपने आबा इलाकों को शहर से रवाना हो जाती है। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मंगल 8 अक्टूबर के दिन वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5 साल पहले दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद मरकजी इंतजाम इलाके की 90 रुकन असम्बली के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन के एक अहदेदार ने कहा, जम्मू कश्मीर में तमाम 20 गिनती के मराकिज़ पर 3 घेरे वाली सिक्योरिटी रहेगी। इसी दौरान एग्जिट पोल्स में ये बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद का मौक़िफ़ बेहतर रहेगा। इलाक़ाई जमातों को भी ज़्यादा नशिस्तें मिल सकती हैं। बीजेपी की कारकर्दगी थोड़ी बेहतर भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़े के सिलसिले में वहां की बलदी कमिश्नर की अदालत में समाअत हुई। इस समाअत के दौरान कॉरपोरेशन कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 गैर कानूनी मंजिलों को गिराने की इजाज़त दे दी। इस गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए 2 माह का वक्त भी दिया गया। इस तामीर को वक्फ बोर्ड की निगरानी में ही हटाया जाएगा। 12 सितंबर को खुद मस्जिद कमेटी ने इन मंजिलों को गिराने की इजाज़त मांगी थी और अब बाकी ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से से मुताल्लिक केस की अगली समाअत 21 दिसंबर को मुकर्रर की गई। आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है, वो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी पिटीशन कहीं So there is a way to move high court. सर ये जो नहीं देखिए अभी तो इट इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाए। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल ने बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी है। आपकी जनता की अदालत से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत खत्म होने को है। पूरे मुल्क में डबल इंजन का उसूल अब नाकाम हो गया है। एक इंजन 1 जून को खराब हो गया था जब उन्हें सिर्फ 240 सीटें मिली थी। अब दूसरा इंजन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में भी फेल हो जाएगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में शदीद आजिज़गी का सानहा पेश आ गया। चेंबूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में बनी एक दुकान में आग लग गई जो
خوفناک شکل اختیار کرتے ہوئے پھیلتی چلی گئی۔ آتش زدگی کے اس سانحے میں 2 بچوں سمیت 5 لوگوں کی جل کر موت واقع ہو گئی۔ اس دردناک سانحے کے بعد آس پاس کے علاقے کے لوگوں میں شدید غم کا ماحول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آگ گراؤنڈ فلور میں بنی دکان میں لگی تھی جو بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ دکان ایک منزل عمارت کے نیچے تھی اور اوپر ایک کنبہ رہتا تھا۔ اس دردناک سانحے میں جان گنوانے والوں میں شوہر، بیوی، 2 بچے اور رشتہ دار بھی شامل بتائے گئے۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک مسجد کے باہر ایک مولوی کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ پولیس نے آج یہ بات بتائی۔ 35 سالہ عالم دین نعیم مسجد کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے اور گولی نعیم کے کان کو چھو کر گزر گئی، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ شبہ ہے کہ فائرنگ سرتاج نامی شخص نے کی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں غزہ کے دردناک حالات کی۔ جیسا کہ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ، وحشیانہ اور دردناک حملوں کا 1 سال مکمل ہونے کو آ گیا ہے، جس پر اسرائیل دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف ممالک میں آج زبردست احتجاج کیا گیا۔ اسرائیل کی جارحیت پر لندن میں ہزاروں افراد کا بڑا احتجاجی مظاہرہ نکالا گیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ فرانس میں مظاہرین نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا، تو پیرس میں فلسطینی لبنانی پرچم لہراتے لوگوں نے اسرائیلی مظالم کو رکوانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ادھر سویڈن میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسٹاک ہوم کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم تھامے جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور ظالم اسرائیل کی کارروائیوں کو فوری رکوانے اقوام متحدہ عالمی برادری سے بھی پرزور اپیل کی۔ اسرائیل میں بھی وزیر اعظم نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ ہزاروں لوگ تل ابیب کی سڑکوں پر اتر پڑے، ارغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ تل ابیب میں مظاہرین نے نتنیاہو پر کڑی تنقید کی، انہیں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہونے کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اور سفاکانہ حملہ کرتے ہوئے مسجد اور اسکول پر آج بم برسا دیے۔ فوج نے وسطی غزہ میں مسجد اور اسکول پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 24 افراد شہید، 93 زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر آج یعنی کہ کل 7 اکتوبر کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیلی ظالم کی فائرنگ سے تقریباً 45,000 لوگ شہید ہو گئے تو لاکھوں زخمی بھی ہیں اور لاکھوں بے گھر بھی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں جملہ 50 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ مسجد اور اسکول کو حماس کے کمانڈ اور کنٹرول مراکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ فلسطینی حکام نے کہا مسجد اور اسکول میں اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر ہونے والے فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسی طرح اسرائیلی فوج کے لبنان پر بھی زبردست فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ظالم اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دینے کے مطالبے کو توہین آمیز قرار دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے مطالبے پر نتنیاہو نے کہا، فرانس کی سپورٹ ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں ہم جیتیں گے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یاہو نے کہا، اسرائیل اس وقت 7 محاذوں پر لڑ رہا ہے، مگر اس کے باوجود فرانس کے صدر و دیگر مغربی قائدین کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی بات کی جا رہی ہے، جسے انہوں نے شرمناک قرار دے دیا۔ واضح ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا اور غزہ میں جنگ بندی فوری کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won.
لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ حسن نصر اللہ شہید کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے بیروت کے جنوب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ہاشم صفی الدین کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ موسیٰ ندی کے متاثرین سے مکمل انصاف کیا جائے گا، چیف منسٹر کا تیقن۔ اپوزیشن عوام کو مشتعل کر کے فائدہ اٹھانے کوشاں۔ مودی نے سابرمتی ریور فرنٹ کے لیے 64,000 خاندانوں کو بے گھر کیا تھا، ریونت ریڈی کا خصوصی خطاب۔ فیملی ڈیجیٹل کارڈ آخری مراحل میں، ہر خاندان کے لیے ایک QR کوڈ رہے گا، خاندان کے تمام ارکان کے لیے ہوگا منفرد نمبر۔ MLC جناب عامر علی خان قوم و ملت کے مسائل جاننے کے لیے اضلاع کے دوروں میں مصروف، آج بھی دورے کورٹلا، سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین کی جانب سے والہانہ استقبال۔ راجندر نگر میں نوجوانوں کی جانب سے بائک بازی کے غیر قانونی کرتب، ٹریفک پولیس نے کیا نوجوانوں کو گرفتار، بائکس بھی کرلی ضبط۔ دسہرے کی تعطیلات، حیدرآباد سے اضلاع اور پڑوسی ریاست جانے والوں کی تعداد میں اضافہ درج، سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافرین کے ہجوم میں اضافہ۔ جموں کشمیر میں 8 اکتوبر منگل کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، 90 رکن اسمبلی کے لیے 3 مرحلوں میں ہوئی تھی رائے دہی۔ شملہ میں سنجولی مسجد تنازع، بلدی عدالت میں ہوئی سماعت، مسجد کی 3 غیر قانونی منزلوں کو گرانے کی اجازت۔ ممبئی کے چیمبور علاقے میں شدید آتش زدگی کا سانحہ، 2 بچوں سمیت 5 لوگوں کی جل کر موت، علاقے میں غم کی لہر۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا 1 سال مکمل، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف ممالک میں زبردست احتجاج۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی مسجد اور اسکول پر بمباری، آج بھی 24 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کے لبنان پر بھی مسلسل فضائی حملے۔ اسی کے ساتھ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ، اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کوتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔